AM Music. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। प्रभु को महानाम को धन्यवाद दिए। प्रभु मते पुनर्बार ऑल इन म्यूजिक माध्यम रे आपण मानकर गहन रे प्रभु को वाक्य कहबार मते सुजोग देइचंती सेत धन्यवाद। आज जो वाक्य माने पाठ करबा आपण माने पाइबे लुक तार 5 पर्व 32 पद। मु धार्मिक मान को आह्वान करबा निमंते आसी नहीं, किंतु मन परिवर्तन निमंते पापी मान को आह्वान करबा निमंते आसी अछि। धार्मिक मानक निमंते प्रभु जीशु जगत को आसी नथिले, पापी मानकर उद्धार पाई ए जगत को से आसीथिले। पापी मान को परित्राण देबा निमंते से ए जगत को आसिले। आ से आमानक निमंते बलि स्वरूप हेले, क्रूसार्पित हेले। ताहांकर रक्त द्वारा आमने समस्ते पापरु क्षमा पाइअछु। ताहांकर परित्राण प्रदान से आमान को करी आमान को पाप रहित कले। जेतेबळे जीशु जगत को आसिले एवं ताहांकर प्रचार कार्य आरंभ कले, शिष्य मानक सहित से कौन करुथिले? आउ भिन्न भिन्न ग्राम को जाउथिले, प्रांतर को जाउथिले। आउ प्रभुंकर सुसमाचार अन्य मानक आगरे परिवेषण करुथिले। ताहांकर वाक्य को सुनी, ताहांकर साक्ष्य को सुनी बारंबार से जो जगह को जाउथिले से जगह से प्रभुंकर साक्ष्य दौथिले। आ निजे साक्ष्य होई से ठिया होई अन्य मानक आगरे आउ ताहांकर परमेश्वरंकर वाक्य से परिवेषण करुथिले। आउ ताहांकर आश्चर्य कार्य द्वारा, ताहांकर अनेक अनेक महान कार्य द्वारा लोक माने कौन हेले? आस्ते आस्ते प्रभावित होबाकु लागले। आउ से जो जगह को जाउथांती हजार हजार संख्यार लोक माने कौन होउतले? एकत्रित होउतले। कारण ताहांकर वाक्य सुनिबा पाई। ताहांकर स्लोगान थिला, मन परिवर्तन कर, कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट। शेष दिन रे आमान को निमंते प्रभु आमान को पाई आसिले। ए शेष दिन रे आमान को प्रभु ताहांकर परित्राण द्वारा आमान को पापरो क्षमा कले। ताहांकर रक्त द्वारा आमान को समस्त पापरो रहित कले। आमानकर चिंता, आमानकर कार्य ताहांक ठारे विश्वास द्वारा आगेबा आवश्यक। ताहांकर वाक्य को सुनी लोक माने कौन करथिले? आगे तो पाठ पढ़ी नथिले लोक माने, किंतु जण जणकठु सुनी से माने कौन होउथिले? विश्वास करिबा आरंभ कले। जीशु जो आश्चर्य आश्चर्य कार्य करुथिले, अंध मान को सुस्थता देबा, छोटा को सुस्थता देबा, आउ भिक्षुक मान को, कुष्ठ रोगी मान को सुस्थता देबा, ए सब देखी से माने आस्ते आस्ते विश्वास करने को लगे। जीशु किए जदि आम न जानू ताहले आम केमिति विश्वास करवा? हाँ, जीशु ख्रीष्टर कार्य को आम को जानिबा को पड़िबो। जीशु ख्रीष्ट किए आम को जानिबा को पड़िबो। जीशु जो परित्राण करता से जा आमान को निमंते आसिले, आमानकर पापर भार बहन करबा निमंते से जगत रे जन्म ग्रहण कले। से विश्वास करबा आवश्यक। आमान को पापर उद्धार करबा निमंते आमाने किए जे से आमान को एते प्रेम कले। आमान को निमंते से बलि स्वरूप हेले। आमानकर पापर भार को से निज शरीर नेले। ताहा माने जानिबा आवश्यक। प्रथम तिमोथी 1 पर्व 5 पदरे लेखा जाए, पापी मान को परित्राण करबा निमंते ख्रीष्ट जीशु जे जगत रे अवतीर्ण हेले, एही वाक्य विश्वास और सर्वत भावे ग्रहण योग्य। से
ସେ ହିଁ ପାପୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ, ସାଧୁ ପାଉଲ କହିଲେ ହେବ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତିମୋଥି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପତ୍ର ଲେଖୁଅଛନ୍ତି ଯେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଯେ ଜଗତରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ପାପୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏ ଜଗତରେ ସେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ। ଆମମାନେ ଯଦି ପାଉଲଙ୍କ ବିଷୟ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ପାଉଲ ଆଗେ କ'ଣ ଥିଲେ, କି ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟିଫାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆଉ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଥିଲେ। କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ମାରଧର କରୁଥିଲେ, ଘରେ ଘରେ ପଶି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ସେଇ ସାଉଲ ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ହେଲେ, ସେ ପାପୀ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଦାସ ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ସାଧୁ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଗଲା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ଭାର ବହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଆମମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତାହାଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବା ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ବୋଧ ଆମମାନେ ନିଜେ ନ ଜାଣିବା, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନେ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାଣିବା, ତାହାଙ୍କର ବିଧିକୁ ପାଳନ କରିବା, ତାହାଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ଆମମାନେ ନତ ହେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର କର୍ତ୍ତା, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନୂତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ। ସମସ୍ତ ପାପ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ସମସ୍ତ ପାପ ବନ୍ଧନ, ସମସ୍ତ ପୁରାତନ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା, ତାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା, ତାହାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା, ତାହାଙ୍କର ରୋଗ ସୁସ୍ଥତା ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟିଫାନକୁ କବର ଦିଆହେଲା, ତାପରେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଆହୁରି ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ଯାଇ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲେ? ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ବଳିଷ୍ଠ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଜାଣିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟକୁ ଜାଣିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନତାକୁ ଜାଣିଲେ। ଯେଉଁ ସାଉଲ ଆଉ ଦିନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ହେଲେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଆଉ ଏକ ଦିନରେ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ? ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ, ତାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଜାଣିଛୁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଜାଣୁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ଘେରି ରହିଛି, ସେ ଅନ୍ଧକାର ଯୋଗୁଁ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆଜି ଆମମାନେ ହେଇପାରୁନାହୁଁ। ଗତ ଦିନରେ ଲୋକମାନେ ଶୁଣି ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ତ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଯେଉଁ ବାଇବେଲକୁ ଲେଖିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଚାଳନା ଦେଲେ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ସମସ୍ତ 4 ସୁସମାଚାର ଲେଖା ହୋଇପାରିଛି। ଯେଉଁ ନୂତନ ନିୟମ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ସେ ନୂତନ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇପାରିଛୁ କି? ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରି ରହିଛି କି? ଯଦି ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଛୁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ବିଧିକୁ ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ବିଧିର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଛୁ କି? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି
ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ, ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା, ତାହାଙ୍କୁ ନିଜର କରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ବୋଧ ଯେତେ ଦିନ ଆମେ ଯଦି ବୋଧ ନ ଆଣିଛୁ ଯେ ହଁ ମୁଁ ପାପୀ, ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ, ମୋ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଢାଳିଲେ, ମୋ ପାଇଁ ସେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ, ଯେତେ ଦିନ ନିଜର ବୋଧ ଆମମାନେ ନ ପାଇଛୁ ସେତେ ଦିନ ଆମେ ବାହାରେ ଦରାଣ୍ଡି ହେଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେଇ ବୋଧ ଆସିବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ମୁଁ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ, ମୋର ପାପର ଭାର ସେ ବହନ କଲେ, ସେଇଦିନ ଏକ ନୂତନ ବିଶ୍ୱାସ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ ଆଉ ଆମମାନେ ସେଇଦିନ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଯେମିତି ବ୍ୟବହୃତ ହେବା। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ସେହି ସତ୍ୟତାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିଛୁ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ପାପ ବନ୍ଧନରେ ଆମମାନେ କ'ଣ ହେବା, ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ, ମୋର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କୌଣସି ଉତ୍ତମତା ନାହିଁ, କୌଣସି ଧାର୍ମିକତା ନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଭଲସେ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସବୁ ସପ୍ତାହ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ମୋ ପରି ଅଯୋଗ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣମାନେ ବି ତାହା କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ, ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଗଳିତ ହେବ। କେମିତି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରିବି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ କେମିତି ଚାଲିବି, ମୁଁ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ କେମିତି ଚାଲିବି, ଦିନ ରାତି ସେ ଗୋଟାଏ ଚିନ୍ତା ରହିବ, ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, କେମିତି ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବି, କେମିତି ବାକ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗିବି, କେମିତି ମୁଁ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ, ମୋର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କୋଉଆଡ଼ୁ ଚାଳନା ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋ ଆଗରେ ମୋର ଏଇଟା ସାକ୍ଷ୍ୟ, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାକ୍ଷ୍ୟ। ନା ମୁଁ କୌଣସି ବାଇବେଲ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛି ନା କିଛି ନେଇଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ, ଆଜି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମୋର ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ପଦଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିପାରିନଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭରି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆଜି ଅନ୍ଧକାର ଜଗତର ଅନ୍ଧକାରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମମାନେ ହାରୁଛୁ। ଜଗତର ମନ୍ଦତା ପଥରେ ଆମମାନେ ଏତେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଟଳମଳ ହେଉଛି। ଜଗତକୁ ଧରିବୁ ନା ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଧରିବୁ। ଆମେ ଯଦି ଦୁଇ ମନ ହେବୁ, ଦୁଇଟି ନାଁରେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଡ଼ ଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ବି ସଫଳ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଆମମାନେ କେଉଁ ଦିଗରେ ଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଜଗତର ପଥରେ ଗଲେ ଶୈତାନ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଶୈତାନ କହିବ ମୋ ପିଲା ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଛି, ଆନନ୍ଦ କରିବ। ଦିନକୁ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯଦି ଆମମାନେ ଆତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇ ଚାଲୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଆସିବ, ଆତ୍ମିକ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ଆମମାନେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା। କିନ୍ତୁ ଜାଗତିକରେ ଆମମାନେ କ'ଣ ହେବା, କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବା। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଘାତ ଆସିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ତାହା ପ୍ରବେଶ କରିଥାଉ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଆମମାନେ ଖାଲି ଚେୟାର ଜାକିକି ସେଠି ବସିବା, ଢୁଳେଇବା, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆମମାନଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ।
ସେ ବାକ୍ୟ କହୁଥିବେ ପାଳକ ବାବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ତାହା ଶୁଣି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରେ ତାହା ପ୍ରବେଶ କରୁନଥିବ, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ତାହା ଛୁଁ ନଥିବ। ଯଦି ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ସେ ପାପର ବୋଧ ନେଇକି ଆମମାନେ ଯାଉଛୁ, ହଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଅଛ, ତୁମେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ମୋର ପ୍ରଭୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ, ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାହା ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି। ରୋଗ ବ୍ୟାଧି କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଭାବ ଅନାଟନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୈରାଶ୍ୟତା ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ସେ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଆମମାନଙ୍କୁ ହାଲୁକା ଲାଗିଥାଏ। ସେ ବାକ୍ୟ ଯେପରି ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା, କାରଣ ସେ ମୋର ପାପ ପାଇଁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ମୋର ପାପର ବାଧା ସ୍ୱରୂପ ସେ ନିଜକୁ ବଳି ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଲୁକ ତାର 5 ପର୍ବ 19 ଆଉ 20। 19 ପର୍ବ ଦେଖିବା, ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ ହେତୁ ତାହାକୁ ଭିତରକୁ ଘେନି ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ନ ପାଇବାରୁ ସେମାନେ ଘର ଉପରକୁ ଯାଇ ଛାତ ଭିତର ଦେଇ ଖଟିଆ ସହିତ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲେ। ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀକୁ ଯେତେ 4 ଜଣ ଯେଉଁ ବୋହିକି ଆଣିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଖଟିଆରେ, ଆଉ ସେ ଯାଜକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ସମୟରେ ବସିଥିଲେ, ଆଉ ଏତେ ଲୋକ ସେ ଜାଗାରେ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ସେ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଗୃହରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଥିଲା। ଗୋଟେ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ଜାଗା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯଦି ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ତାହା ଚିନ୍ତା କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥରେ ଯଦି ଆମେ ଚାଲିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସହିତ ସେ ଦ୍ୱାର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? 4 ଜଣ ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲେ, ଛାତକୁ କାଟି କ'ଣ କଲେ? ସେ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଠିଆ କରାଇଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ତାହା ଦେଖି କ'ଣ କଲେ? ସେଇ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀଟିକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଦେଖିଲେ। ତାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ? ଆଉ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆରେ ରାସ୍ତାରେ ଏ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବାଟେ ତ ସେ ଆସିପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ତାର ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ମୋ ପାଖକୁ ସେ ଆସିଲେ ସେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବ। ଛାତ କାଟିବା କିଛି ସହଜ କଥା ହେଇନଥିବ। 1000 ବର୍ଷ ତଳର ସେ ଛାତ ଥିବ, ଆଉ କି ପ୍ରକାର ସେ ଛାତ ଥିବ, ଆଜିକାଲିର ଲୁହା କଂକ୍ରିଟ ଛାତ ତ ନଥିବ। ତାକୁ କାଟିବା କେତେ କଷ୍ଟକର ହେଇଥିବ। ସେ ଛାତକୁ କାଟି ଆଉ ସେ ରୋଗୀକୁ କ'ଣ କଲେ? ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିଲେ। କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବେ। ତାହାଙ୍କର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଲେ, ଆଉ ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ତୋହର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉ, ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ତାଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ଆମେ ଲୋଟୁ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? କ୍ଷମା କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ତାହାଙ୍କର ଗୌରବର କାରଣ ହେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ ଯେ ଏ ପ୍ରଭୁର ଲୋକ। ଏହା ସହିତ ଆମେ ଏକାଠି ହେଲେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିପାରୁ, ଜାଣିପାରିବୁ।
ଅନେକ ବିଜାତି ଭାଇ ଭଉଣୀ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ନିଜର ସେମାନେ ପରମ୍ପରାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭଉଣୀ ମୋର ଏଇ କାରଣ ହେଇଛି, ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। କାହିଁକି ସେମାନେ କହନ୍ତି? କାରଣ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଆମେ ଯାହା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ତାହା ସଫଳ ହେଇଥାଏ। ଅନେକ ବିଜାତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ପାପରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆସିଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ଭାର ସେ ବହନ କଲେ। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିନଥିଲେ, କେଉଁ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିନଥିଲେ। ତାହାଙ୍କ ପରି ଆମମାନେ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ। ତାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା, ତାହାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢ଼ି ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା। ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନତ୍ୱ ଭାବ ଆସିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେପରି ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସୀ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଜୀବିତ ରାଜା, ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛ, ଜୀବିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାମସ୍ଥାନ ଦେଇ ବଞ୍ଚାଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମମାନଙ୍କ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୂର କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପ କ୍ଷମା କରିଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପବିତ୍ର ପିତା, ଏ ସୁନ୍ଦର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯାହାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆସିଛ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କର୍ତ୍ତା ହେଇଛ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ବଳି ସ୍ୱରୂପ କଲ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଭିକ୍ଷା ମାନେ ଯେପରି ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ମରଣରେ ରଖିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର। ତୁମର ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିବୁ, ସେ ପ୍ରକାର ଦୟା କର। ଆଜି ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ପ୍ରଭୁ ଅବାଟରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଜଗତର ଅନ୍ଧକାର ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମର ପଥ ଦେଖାଅ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କର। ଜଗତର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦତାରୁ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅ। ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳଦାନ ତୁମର ହଉ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଇଛ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହେବୁ, ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଜୀବନ କାଟିବୁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ତୁମେ ଦୟା କର। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ସ୍ୱଭାବକୁ ଦୂର କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ନୂତନତା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ନିବେଦନ କରି ସୁନ୍ଦର ସମୟକୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମର ଚନ୍ଦ୍ର ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ହେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହଉ। ତୁମ୍ଭର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେ ରୂପେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ରୂପେ ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରয়োଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ। ଆମେ ଯେମନ୍ତ ନିଜ ନିଜ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ତେମନ୍ତ ଅପରାଧ ସବୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ଆଣ, ମନ୍ଦଠାରୁ ରକ୍ଷା କର। ଯେଣୁ ରାଜତ୍ୱ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭର ହେଉ। ଆମେନ୍। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। AM Music.